حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرمانے لگے کہ آج میں تم کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے والا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان، آپ میرے ہاتھوں اور ٹانگوں کو کسی رسی سے باندھ دیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مجھے قربان کر دیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو اپنے بیٹے کی گردن کے پاس کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جنت میں سے ایک دمبا لے جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر لٹا دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی سب سے پیاری چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ یہ بات یاد رہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قریب ہوتا ہے اس کو سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ آزمائش اور مشکلات اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام پر آئیں۔ دوستو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ اس کے بعد صحابہ اکرام تابعین پر آزمائشیں آئیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر مصائب آئے، لیکن وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں، لیکن وہ ہر آزمائش میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آخری عمر میں ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت ہی محبت تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کا سہارا تھے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے چشم و چراغ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کے وقت سوئے ہوئے تھے کہ خواب میں آواز سنائی دی، اے ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب سے پیاری چیز کو قربان کرو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے تو سوچ میں پڑ گئے کہ انبیاء کرام کے خواب تو وحی کی طرح ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی سب سے پیاری چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کروں۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جتنے بھی اونٹ تھے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیے۔ سب اونٹ قربان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنے لگے۔ جب دوسری رات کو سوئے ہوئے تھے تو وہی خواب آیا کہ سب سے پیاری چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دو۔ آپ اسی وقت بیدار ہو گئے تو سوچنے لگے، مجھے سب سے پیارا میرا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ آزمانا چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتا ہوں کہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ میں کل حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ اگلی صبح ہوتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سے فرمانے لگے کہ میرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آج اچھا لباس پہناؤ، اس کو اچھے طریقے سے تیار کرنا، میں نے آج اپنے بیٹے کو ایک دوست کی دعوت پر لے کر جانا ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام یہ بات سن کر بہت ہی خوش ہوئیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے خوشی خوشی اپنے بیٹے کو تیار کر کے اپنے شوہر کے ساتھ بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان گاہ کی طرف لے کر جا ہی رہے تھے کہ شیطان حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس آیا۔ شیطان نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے بیٹے کو دوست کی دعوت پر نہیں بلکہ قتل کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ اس وقت حضرت ہاجرہ علیہ السلام فرمانے لگیں، میں اپنے شوہر کی نیت کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، وہ کبھی بھی یہ حرکت نہیں کر سکتے۔ ہاجرہ علیہ السلام کا جواب سن کر شیطان کہنے لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خواب دیکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے شیطان سے کہا کہ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ میرا بیٹا اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ اگر میرے پاس ہزاروں بیٹے بھی ہوتے تو میں ان سب کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتی۔
इस तरह शैतान हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम की बात सुनकर मायूस होकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को भटकाने के लिए चला गया। शैतान ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहा कि तुमको मालूम है कि तुम्हारा बाप तुमको अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने के लिए लेके जा रहा है। शैतान की बात सुनकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर मुझको अल्लाह ताला की राह में कुर्बान होना पड़े तो इससे फ़ख्र वाली बात क्या हो सकती है। इस तरह शैतान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से भी मायूस होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आ गया। शैतान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहता है कि तुमको पता है कि तुम अपना बेटा अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर रहे हो, आपके बेटे की कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा कि नहीं। शैतान की बात सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से एक पत्थर उठाते हैं और शैतान को लानत भेजते हुए मारते हैं। जब हज व उम्रा के दरमियान शैतान को पत्थर मारे जाते हैं, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो सुन्नत पूरी की जाती है। अल्लाह ताला ने आज तक इस सुन्नत को ज़िंदा रखा है और क़यामत तक ज़िंदा रखेगा। इस तरह शैतान ने सब पर वार किया, लेकिन वो सब की तरफ से नामुराद होकर लौटा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से फरमाने लगे कि आज मैं तुमको अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने लगा हूँ, ताकि वो बात ज़ाहिर हो जाए कि मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला से ही करता हूँ। मैं अपना सब कुछ अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर सकता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर बेटा बोला, अब्बा जान, इससे फ़ख्र की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। तो मुझे अल्लाह ताला की राह में मेरे वालिद कुर्बान करें। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा जान, मैं आपसे एक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप बूढ़े हैं और मैं आपसे हद से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी आँखों पर पट्टी बांध लें। आपसे मुझको कुर्बान करते हुए बर्दाश्त नहीं होगा। अब्बा जान, आप मेरे हाथों में और टांगों को किसी रस्सी से बांध दें और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मुझे कुर्बान कर दें। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बात सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों और पाँव को बांधकर एक जगह पर लटा दिया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी को अपने बेटे की गर्दन के पास किया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखकर कहा कि ऐ मेरे रब, अगर तू मुझे हज़ारों इस्माइल अता करता तो मैं सबको आपकी राह में कुर्बान कर देता। मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत आप ही से है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गर्दन पर छुरी फेरने लगे तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि जन्नत में से एक दुम्बा ले जाकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर लेटा दे। इधर अल्लाह ताला के प्यारे नबी अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चला रहे हैं। वो छुरी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर नहीं चल रही थी कि इस छुरी को अल्लाह ताला की तरफ से काटने का हुक्म नहीं था। इस तरह जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से किसी जानवर को ले जाकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर लेटा देते हैं, जब दुम्बा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे की जगह पर लेटाया जाता है तो छुरी अल्लाह ताला के हुक्म से चल पड़ती है। छुरी दुम्बे की गर्दन को काट देती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुम्बे की गर्दन को काट देते हैं। खून बहना शुरू हो जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खून को देखकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह, आपने मुझे सबसे प्यारी चीज़ अपनी राह में कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाई। इसके बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी आँखों की पट्टी को हटाते हैं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम देखते हैं कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक जानवर ज़िबा हुआ है और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने वालिद गिरामी के पास सही सलामत खड़े हैं। इसी तरह इस कुर्बानी के बाद अल्लाह ताला की तरफ से ये आवाज़ आती है कि ए इब्राहीम, तेरे इस अमल को ता क़यामत ज़िंदा रखा जाएगा। तेरी इस सुन्नत को ज़िंदा रखने के लिए मुसलमान हर साल जानवर कुर्बान करेंगे। इस दिन को पूरी दुनिया में ईद उल अज़हा के नाम से मनाया जाता है। प्यारे दोस्तों, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि अंबिया कराम का ख्वाब सच्चा होता है, वो वही के तौर पर होता है। लिहाजा आज के दौर में कोई ऐसा ख्वाब देखे तो इसको जायज़ नहीं है कि वो अपना कोई बेटा अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।